السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، غالباً یوٹیوب پر کسی نے میرے ویڈیو کے نیچے میسیج ڈالا تھا، پتہ نہیں کب ڈالا تھا لیکن میری نظر پڑ گئی، تو اس میں اس نے کشف القبور اور کشف القلوب کے متعلق عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کچھ وظائف دیکھیے۔ کشف القلوب یا کشف القبور من جانب اللہ ہے، یہ کسبی علم نہیں ہے، اللہ چاہے تو عطا کرے اور بزرگان دین کی توسط سے، بزرگان دین کی دعاؤں سے، ادب سے مل جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی چلو میں کوشش کر لیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں جو میرے ساتھ اس کے لیے اعمال ہے، جو میرے اکابرین نے، پتہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم مجھے کیوں دیے تھے، لیکن 40 سال یا 39 سال سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں دیے تھے، لیکن میں نے ایک ایز وظائف پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگ کشف القلوب کے لیے یا کشف القبور کے لیے، دونوں کے لیے، یا مخفی سینوں کی راز کو معلوم کرنے کے لیے، اپنا خیر و شر کا پوشیدہ امور کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اللہ مجھے آگاہی دے دیں، یا گمشدہ آدمی کی راز کو معلوم کرنے کے لیے، ان تماموں میں جس طرح بندہ استخارہ کرتا ہے نا، تو ان اذکار کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اہدنی یا ہادی، یا خبیر و اخبرنی، یا علیم و علمنی، یا مبین و بین لی، یا رشید و ارشدنی، یہ ہو گئے 100 مرتبہ، لیکن یہ رات پڑھنے پڑتے ہیں، اول آخر درود شریف۔ پھر یا خبیر و اخبرنی من کل اسرار الغیب، 100 مرتبہ سے لے کر 1100 مرتبہ، یہ مختلف اذکار ہیں جو بھی لوگ سیکھیں، اول آخر درود شریف۔ یا بدیع العجائب یا کاشف الغرائب، اول آخر درود شریف 100 سے لے کر 1100 مرتبہ تک۔ یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حبلی من اسرار دنیا والآخرت، کل کا لفظ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، من کل اسرار دنیا والآخرہ، لیکن ایسے پڑھے من اسرار دنیا والآخرہ، یہ بھی 100 سے لے کر 1100 تک، اول آخر درود شریف۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اول آخر درود شریف 100 سے لے کر 1100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی واختر لی، حدیث میں جو آیا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم الہمنی رشدی، یہ تینوں کو ملا کر 313 مرتبہ رات کو، یا 100 مرتبہ ایک ایک لفظ، اور آخر درود شریف، انشاءاللہ آگاہی ہو جائے گی۔ اس تو بعد سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اول آخر درود شریف، اور یہ بھی آپ 100 سے لے کر 1100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 313 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں، یہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کیجئے گا نمازوں میں بھی پڑھیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بعض میں ربنا بھی آیا ہے، میں تو ربنا کے ساتھ پڑھتا ہوں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اور اگر اس کے ساتھ بہتر ہے، یہ جو دعا ہے نا تراویح کا، جو جوڑ کے ہے، یہ حدیث میں پوری دعا نہیں آیا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اکٹھا کیا ہے، تو یہ دعا بھی اگر شامل حال ہو جائے 41 مرتبہ تو بہت بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والحکمت والجبروت والکبریاء والجمروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت
सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना या मुजीरु या मुजीरु। लेकिन आपने नी के साथ पढ़नी है, ये ज़मीर अपनी तरफ राजे करनी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी के साथ पढ़ना है कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले। तो ये कश्फुल कुलूब के लिए और कश्फुल कुबूर के लिए जो अस्कार मैंने तालीम की है, कोई सालिक चाहता है इस पे अमल कीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि जी मुझे लिख कर दे दे, मुझे व्हाट्सअप करे, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि अभी ईद गुज़र गया, मामूलात भी हैं, हमारे ठप मुजाहिदात है, बहुत मुश्किल से हमारी नींद पूरी हो रही है। लिहाजा फॉलोअर को भी टाइम देना है, तालीम भी करनी है, तरबियत भी करनी है। औराद कादरिया में, चिश्तिया में, सुहरवर्दिया में, नक्शबंदिया में, औराद रिफ़ाइया, फिर औराद शाज़लिया, देखें ना, उसके असबाग भी देने हैं, अमलियात भी देने हैं, मनाजात भी, लताइफ भी, मुराकिबात भी, अहज़ाब भी, औराद भी। ये इतने आसान से मामले नहीं हैं। पीर सरदर्दी नहीं करते, अल्लाह अल्लाह पे लगा दिया पढ़ते रहो, सोपेटो भी पहना दिया, पग पहना दिया, करते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। ये तसव्वुफ़ नहीं है। इन लोगों ने तसव्वुफ़ के साथ मजाक बनाया है, शोपीस बनाया है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये इल्म इतनी आसान होती ना उस सोशल मीडिया से, बग़ैर उस्ताद के ये प्रोसेस तय होना होते हैं, मुझे तो ख़दशा है कि आप लोग पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। ये अमलियात बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर शेर पीर के आप कैसे पढ़ते हैं? पहले तो ये तय करें कि ये जो बंदा मुझे वजीफ़ा दे रहा है ये ख़ुद इस पे आमिल है कि नहीं है। आप उनसे तो पूछे ना कि ये ख़ुद उस पे आमिल है कि नहीं है। देखें, कुछ मामलात ऐसे आए हैं कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। एक बंदा सूरह मुज़म्मिल में, तो मैं पख्तूनख्वा के दौरे पे था, ये दीर साइड मलकन डिवीज़न, तो सुनने में आया कि ये जी आशक था, ये था, वो था। जब लाया गया मैंने देखा, मैंने कहा आप कौन से अमल करते हो? मुझे अल्लाह ने आगाही दी थी नूरी फिरासत से, जिसको आप कशफ कहते हैं। वो ये सूरत मुज़म्मिल पढ़ता था, किसी ने कहा था आप इतना पढ़े इतना पढ़े, तो अल्लाह का शुक्र है वो स्टेबल हो गया। फिर हमारे एक फॉलोअर है, उससे मशवरा किया, माहिर नफ्सियात है, उससे दवाइयाँ भी लिखाई और प्लस मैंने अपने रूहानी इलाज भी। इस वक्त वो ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ठीक है। फिर मैंने उसको वो वज़ाइफ तालीम किए जो उसके वजूद को सूट करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो ठीक है। तो बात यह है कि बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर शेख के आप ये अमलियात के चक्कर में ना पड़े, आप लोग पागल हो जाएंगे, आप ज़हनी तवाज़ुन को खो जाएंगे। इतना आसान सा मामला नहीं है, दीन दुनिया से निकल जाएंगे। ये तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उन लोगों को आप लोग ये दुआ दे दे कि उन लोगों ने मुझे रमज़ान से पहले सोशल मीडिया की तरफ लाया, जी प्लाने ने ये कहा है, प्लाने ने ये कहा है, प्लाने ने ये कहा है। मैंने कहा प्लाना क्यों नहीं पढ़ता? वो प्लाना तो ख़ुद भी पढ़े ना। एक शख्स आ गया, जी मैं चिलिकाप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे जन्नात के साथ शौक़ है। मैंने कहा अल्लाह ने आपको जन्नात के लिए पैदा किया है। मैंने कहा अपने शक्ल को तो पहले देखो। यह हाल है हमारे माशरे का। मैंने कहा अपना एहतिसाब तो करो ना कि अल्लाह ने आपको चिलिकाप के लिए भेजा था, जिन के लिए भेजा था, कशफ के लिए भेजा था, मुअक्कल के लिए भेजा था, हमजात के लिए भेजा था। दीन ये है। तो दर्द दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि रात ये दिन ये वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते। जो मैं कहता हूँ, जो मैं तालीम करता हूँ, उस पर अमल करें। अगर आप अमल करेंगे मैं दुआ गो हूँ, रिजालुल गैब आपकी मदद करेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त हाजत रवाई होगी। नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से क्या, मेरा हक अदा हो गया, नामुराद रहो। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।